श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वेदांत रामानुजमुनि करुणालब्ध वेदांत विभ्रम श्रीमत् श्रीवास योगीश्वर गुरुपदयोरर्पित स्वात्मभारम श्रीमत् श्री रंगनाथ कोयमुनि कृपया प्राप्त मोक्षाश्रमन्तम् श्रीमद्वेदांत रामानुजमुनि मापारं संशय देशिकेन्द्रम् रामानुजया पात्रं ज्ञान वैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्य वन्दे वेदांत देशिकम् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिविगुणं प्रणमामि मूर्धम् भूतं सरश्च मादाक्वयपट्टनहता श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयम् सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळदिनाडेन्नुं तेन्कुरुहूरेन्नुं மறுவினிய வன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதிசெய்தான் அடியினையப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் வேடம் இனத்தாரை எல்லாதிரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் எந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை முதலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமம் என்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க நிலையம் மெய்யாம் உயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாயி தொக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 74 ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ಪಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಿ தனக்கேயாக என்னை கொள்ளுமீதே என்று உனக்கேயா இருக்கும் இருப்பே எனக்கு வேண்டுவதென்று ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥத்தை ಓಡ வைத்தார். ತನಕ್ಕೇயாக என்னை கொள்ளுಮೀದೆ ಎಂದು ನಿನಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾನಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ನಾನಿರುವುದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ. ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನನಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇದು ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನಿರೋದೇ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಶರೀರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆಯೋ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಶವ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇರೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಿರೋದೇ ಆತ್ಮನ ಇದಕ್ಕೆ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ, ಭೋಗಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಶರೀರ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನದು. ನಾನಿರ್ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಾನಿರೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. மூன்றாம் பத்தால் இவருக்கு கைங்கரியத்தில் உண்டான ருச்சியும் துவரையும் கண்ட ஈஸ்வரன் கைங்கரியத்துக்கு ஏகாந்தமான திருமலையில் நிலையை காட்டி கொடுக்க கண்டு வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்று பாரித்தபடியே பாகவத சேஷத்துவ பர்யந்தமாய் ವಾಚಿಕಮ ಅಡಿಮೆ செய்து ತಲೆ ಕಟ್ಟುகிறாರ್. ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ರುಚಿಯನ್ನ, ತ್ವರೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಈಶ್ವರ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತವಾದಂತಹ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ವಳುವಿಲ ಅಡಿಮೈ ಶಯ್ಯವೆಂಡುಂ ನಾಮ್ ಎಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ವಾಗ್ರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ 3ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಶತಕ 4ஆம் பத்தால் இப்புருஷார்த்தக்கு உபாயம் திருநாரணன் தாள் என்றும் விரோதி குடிமன்னு பின் சுவர்க்கும் எல்லாம் விட்ட இருகலிருப்பு என்று ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களே விரோதி என்றும் பிறர்க்கு உபதேசித்து ஐங்கருவி கண்ட இன்பம் தெரிவறிய அளவில்லா ಚಿತ್ತಿன்பம் ಎಂದು ತಾಮುம் ಅನುಸಂಧಿத்தார். 4ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ತಿರುನಾರಣನ್ ತಾಳ್ ಎಂದು, ವಿರೋಧಿ ಕುಡಿಮನ್ನುವೆನ್, ಶುವರ್ಗಂ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಇರುಹಲಿರಪ್ಪು ಎಂದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳೇ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು,
ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಐಂಗರುವೆ ಕಂಡ ಇನ್ಬಂ ತೆರಿವರಿಯ ಒಳವೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ್ಬಂ ಎಂದು ತಾವು ಹಾಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನೋ ಈ ಭೋಗಗಳು ಇರ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗ್ಲಿ, ಈ ಕೈವಲ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ನಶ್ವರ. ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಶರಣಾದರೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕೈವಲ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 4ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ. 5ஆம் பத்தால் இந்த இஷ்ட பிராப்திக்கு அனிஷ்ட நிவர்த்திக்கும் ஆர் எனக்கு நின் பாதமே ಶರಣಾಹ ತಂದೊಳಿಂದಾಯ್ என்று தன் திருவடிகளையே ಉಪಾಯಮಾಹ ತಂದಾನ್ ಎಂದಾರೆ. 5ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನಿಷ್ಟ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಇರೋದು, ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ, ನಾನು ಇರುವುದೇ ಅವನಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದು ಇಷ್ಟ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಏನು? ದೇಹವೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋ, ಇವುಗಳು, ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಆರ್ಯನಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಪಾದಮೇ ಶರಣಾಹ ತಂದೊಳಿಂದ ಎಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ಅಂತಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ. ಈ ರಾಮಾನುಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮೂಗ, ಅವನು ಕಿವುಡ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಅವನ್ ಸಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು, ಬಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಅವನ್ನ. ಅವನು ಬಂದ, ಕೂರ ತಾಳ್ವನ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನು ರಾಮಾನುಜರು, ಅವನು ಕುರುಡ, ಕಿವುಡ ಮತ್ತೆ ಮೂಗ, ಅವನನ್ನು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೂರ ತಾಳ್ವನ್ಗೆ. ಅವನು ಬಾಗಿಲ್ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಮೂಕ ಮತ್ತೆ ಕಿವುಡ್ನಾಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ತಲೆ ಬಗ್ಸು ಅಂದ್ರು ಅವನಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಅವನ್ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ದ. ಇವ್ರ ಕಾಲನ್ನ ಅವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರು. ಅವನು ಏನ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳದ್ನ, ನನಗೇನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ತಾವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ, ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ ಉದ್ಗಾರ ಎಂದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಭಗವಂತ? ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ ಮೊದಲಿನ ಬಂದಂತ ಕತೆ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ ಕಣ್ಣಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ, ಕೂರನಾಥ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಂಟನ ಚೋಳ ಇದ್ರದಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹದ್ದು. ಇವರ ಆಚಾರ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಆರೇನಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಪಾದಮೇ ಶರಣಾಹ ತಂದೊಳಿಂದಾಯ್, ಇನ್ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ ಮತ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಿಗ್ರಹನ, ಇದನ್ನ ಫೋಟೋನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಿರುವಡಿನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಮ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ, ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ. ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಇದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ, ಕಂಸಾರಿ ನಾಥನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿ, ಅವನ ಚರಣವನ್ನ ಹಿಡಿ, ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೇನೆ ವೆಂಕಟೇಶ ನಿಂತೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕಡೆಗೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನದು, ಅಭಯ ಹಸ್ತ. ಅಭಯ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಭಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಭಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಈತಿ ಬಾಧೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ, ಎಡಗೈ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಳ್ವಾರು. ಅವನೇ ತಾನಾಗಿ ತಂದ ಒಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂದ್ರು. ಹೋದ ವಾರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಳವಿಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ್ಬಂ 4ನೇದಾಯ್ತು. 5ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇವತ್ತಿಂದ 75ನೇ ಪುಟ. அவன் தந்த உபாயத்தை கடகரை முன்னிட்டு பெரிய பிராட்டியார் புருஷகாரமாக அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா உன்னடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேன் ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿತ್ತಾರ್. 6 6ನೇ ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಉಪಾಯವನ್ನ, ಯಾರು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಉಪಾಯ, ಅವನ ಪಾದಗಳೇ ಶ್ರೀಪಾದಗಳೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪುರುಷಕಾರದೊಡನೆ ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೈ ಮಾರ್ಬ ಉನ್ನಡಿಕೀಳ್ ಅಮರ್ದು ಪುಹುಂದೇನ್ ಎಂದು 6ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ತಿರುವಡಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ನುಯಿರ್ ತಂದಳಿತ್ತವರೈ ಚರಣಂ ಬುಕ್ಕೈ ಆ ನಡುವೆ ಅವರ್ ಗುರುಕ್கள் நிறவணங்கி பின்னருளால் பெரும்போதோர் வந்தவள்ளல் பெரிய நம்பி ஆள வந்தார் மணக்கால் நம்பி நன்னெறியை அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார் நாத் முனி ஷடகோபன் சேனைநாதன் இன்னமுத திருமகளென்று ಇವರ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳು ಅಡಹಿಂದ್ರೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ದಾತನಾದಂತ ಮೊದಲನೇ ಆಚಾರ್ಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಸೇನನಾಥನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ತಿರುವಡಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 6ನೇ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 7ஆம் பத்தால் இப்படி சித்தோபாய ஸ்வீகாரம் பண்ணி இருக்க செய்தேயும் ஷடக்கென பலியாமையாலே விஷண்ணராய் கடல் ஞானம் காக்கின்ற மின்னு நேமியனாய் என்று தொடங்கி உபாய உபயோகியான குணங்களை சொல்லி கூப்பிட கூறாராளி வெண்செங்கேந்தி வாராய் என்று இவர் ஆசைப்பட்டு விடைய வெள்ளைச்சுரி செங்கொடு ஆளி ஏந்தி வந்த இது ಮಾನಸಾನುಭವ ಮಾತ್ರമായി ಬಾಹ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಂ ಕಿಡಯಾಮಯಾಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿತಪಡಿಯೈ ಅರುಳಿ ಚೈದ. 7ನೇ ಹತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಹ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ವಿಷಣ್ಣರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದು ಬೇಗ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತ್ವರೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ಲಿ, ಏತದ್ದೇಹ ಅವಸಾನ ಹೇಮಾಂ ತತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು. ಶರೀರ ನಾಳೆನೆ ಬಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ವಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೇ, ಸಾಯೋಕ್ ಅರ್ಧ ದಿವ್ಸ ಮೊದ್ಲು. ಸೊ ನಾವು ಸಾಯೋಕ್ ಅರ್ಧ ದಿವ್ಸ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಸುತ್ತೋಣ, ಮಾಲ್ ಸುತ್ತೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡೋದು, ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು, ವೀಕೆಂಡ್ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ದಿವ್ಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋಣ, ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋಣ, ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಗುಖ್ಯಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ನಾನು ನಂದು ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೋ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಬೇಕು, ಅದು ತೀವ್ರವಾಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ವಿಷಣ್ಣರಾಗಿ
ಕಡಲ್ ಜ್ಞಾನಂ ಕಾಕ್ಕಿಂಬಂ ಇನ್ನು ನೇಮಿಯೇನಾ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಊರಾರಾಳಿ ವೆಣ್ಶಂಗೇಂದಿ ವಾರಾಯ್ ಎಂದು 7ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದರು. ಇವರು ಆಸೆಪಟ್ಟಂತೆಯೇ வெள்ளை சொரி ಶಂಗ್ ಶಂಗೋಡು ಆಳಿ ಎಂದಿ வெள்ளை ಚುರಿ ಶಂಗ್ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳು ಕಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ, ಹಾಗೆ 100 ಚಂದ್ರರ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ ಕಾಂತಿ ಅದನ್ನ ಮೀರುವಂತಹ ಪ್ರಭೆ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಂಖ. ಹಾಗೇನೆ ಆಳಿ ಏಂದಿ ಎಂದು ಅವನ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಗಲಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. 8ஆம் பத்தால் கீழ்பிறந்த ಸಂಶ್ಲೇಷಂ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ್ಯಂ ಅಲ್ಲಾமையாலே உகந்துருவம் நின்னுருவமாகி ஒன்றன கண்பரானார் அவர் உகந்தமர்ந்த செய்கை உன் மாயை என்று இப்படி ஆஷ்டிதாதீன ஸ்வரூப ஸ்தித்யாதிகளை உடையவன் நமக்கு தன்னை காட்டி மறை கை கடி ஆத்மீயங்களில் ஏதேனும் நசை உண்டாக வேணும் என்று அதிசங்கை பண்ணி ಅವಚ್ಚಿಲ್ ನಶೆಯತ್ತಪಡಿಯೇ ಅರುಳಿ செய்தார். 8ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಹಿಂದೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಉಹಂದು ಉರುವಂ ನಿನ್ನುರುವಮಾಯಿ ಉನ್ನನ ಕನ್ಬರಾನಾರ್ ಅವರು ಅಮರ್ಂದ ಶೈಹೈ ಉನ್ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಆತ್ಮೀಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅತಿಶಂಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ್ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಿನಿಸು, ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೂಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭೋಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ 2 ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೋದಂತೆ ಅಂತಾರೆ. 2 ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇಹವೂ ಇಲ್ಲ ಪರವೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನಷ್ಟೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಒರುನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಗೋಗರೆದು ಗೋಳಾಡಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಂಡ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ರಂದಿಲ್ಲ. ಆದ ಬಿಟ್ಟ ರೀತಿಯನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 8ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವುದು? ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಏನು ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖನೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರೇರಿದವರು ಯಾರು? ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ನಮಗೂ ಅವನೇ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಕ್ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಯಕೆಗಳು, ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಐಹಿಕವಾದದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ 10 ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9ஆம் பத்தால் நீர் என்று அதிசங்கை பண்ணி படுகிறீர் இப்படி என்று தன்னுடைய நிருபாதிக பந்தத்தையும் காட்டி நான் நாராயணன் சர்வசக்தியுக்தன் உம்முடைய சர்வாபேட்சிதங்களையும் செய்து தலை கட்டுகிறோம் என்று அருளி செய்ய சீலமெல்லையிலான் என்று அவனுடைய சீல குணங்களிலே
ಆಳಂಗಾಲ್ ಪಟ್ಟಾರ್. ನೀವು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತೀರಿ, ಶಂಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ನಾರಾಯಣನು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತನು, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ದಯಪಾಲಿಸಲು, ಶೀಲವೆಲ್ಲ ಅವನ ಗುಣ ರೂಪ ವಿಭವ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಶೀಲ ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾದರು 9ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 10 ಆಳ್ವಾರುடைய ஆற்றாமையை கண்டு திருமோகூரிலே தங்கு வேட்டையாக வந்து தங்கி இவருக்கு அர்ச்சிராதி கதியும் காட்டி கொடுத்து இவர் பிரார்த்தித்தபடியே என் அவாவர சூழ்ந்தாயே என்று இவர் திருவாயாலே அருளி செய்யும்படி பேச்சை பண்ணி கொடுத்தபடியை ಅರುಳಿ செய்கிறார். 10ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರವರ ತೀವ್ರವಾದ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿರುಮೂರಿಗೆ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ತಂಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎನ್ನವಾವರ ಚೂಳ್ದಾಯೆ ಎಂದು ಇವರ ದಿವ್ಯವಾದ ಉದ್ಗಾರ ವರ್ಣಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಡು ಮಹಾಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ಮುಗೀತು. 2ನೇ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಮೂಲ್ರಾಮ್ ತಿರು ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ಪಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ 2 ಪುಟ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮೂಲ್ರಾಮ್ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ಪಡಿ ಭಗವತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ. ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಯಾಯ್ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಾಯ್ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನಾன ಸರ್ವೇಶ್ವரன் மாறி மாறி பல பிறப்பம் பிறந்து என்கிற படியே ஜன்ம பரம்பரைகளிலே தோள் மாறி நித்திய சம்சாரியாய் போந்த இவரை அடியை அடைந்து உள்ளம் தேறி ஈரில் இன்பத் திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினன் என்று தம் திருவாயாலே அருளி செய்யலாம் படி முதல் ಅಡಿಯೇಲೆಯೇ ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷத்தை பண்ணி ಅರುಳಿನಾನ್. ಇದರ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡದ್ದು. 3ನೇ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ಪಡಿ. ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಯು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನು, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾರು ಬೈಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಂದಾನೋ ಅಂತ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಅವನ ಪತ್ನಿ, ಕುಬೇರ ಇವನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಜರರು. ಇನ್ನು ಇವನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಅವನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತ ಅಂತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಫಲಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿ ತಾನು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಗತ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಧಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಇವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕೆಲಸನ ಪೂರ್ವ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಯಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಅಂತ. ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಹತ್ರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಫಲ ಪಿರೊಪ್ಪಂ ಪಿರೆಂದು ಎಂಬಂತೆ ಜನ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಂತ ಇವರನ್ನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲ ಪಿರಪ್ಪಂ ಪಿರೆಂದು ಓಡದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ. ಈ ಆಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನದಿ ವೇಗದಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತಾ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ, ಅಸ್ತಮಿಸ್ತಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಕಳೆದ, ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು 1 ದಿವಸ ಕಳೆದ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ದಿವಸ ಈ ಕಳಿತಾ ಬಂದು ಅದು 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈಗ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ರು, ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ನಿಮಿಷ 59 ಸೆಕೆಂಡು, 58, 57 ಈಗ ಆಗ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಕಡೆಗೆ 0 ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ
ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದನೇ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆರಂಭ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ. ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಣಂ ಯೌವನಂ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದಾಸರು, ಸಂತರು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರಗಳು, ವೇದನೂಲುಂ ಪಿರಾಯುಂನೂರುಂ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಸ್ಸು ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಡೇ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ, ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ದಿವ ಎಷ್ಟೋ ಅದೇ ಅಹೋರಾತ್ರಿ. ಅಹಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಯಸ್ಸು ನಮ್ಮದು ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಇತ್ತಲ್ಲ 50%, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ, ಕೌಮಾರ, ಪ್ರೌಢ, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಯ, ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಜನ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ. ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಅದು ಇದು ಆಗುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರ, ವಂಶ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವ್ ಮಾಡಿ ಸುಖದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು. ಇದನ್ನೇ ಅವನ ಯಮ ಹೇಳ್ದ, ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪತ್ಯದೇಮೇ. ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು. ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ, ಯಮನಚಿಕೇತನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂತ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಇವರನ್ನ ಅಡಿಯೈ ಅಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳಂ ತೇರಿ ಈರಿ ಲಿಂಬತ್ತಿರುವೆಳ್ಳಂ ಯಾನ್ ಮೂಳ್ಹಿನನ್ ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಬೀರಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ. ಏಕಲಕ್ಷಂ ದಯಾಯಾಹ ಮಾತಾದೇವಿ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪಿತಾಮೇ ಜಾತಸೋಹಂ ಜನನಿ ಯುವಯೋರ್ ಏಕಲಕ್ಷಂ ದಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಕಲ್ಲ. ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನಕ್ಕೆ ಅರುಳಿದಿಯಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೇ. ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಗಾರ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ, ನೀನ್ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ, ನಾಮದ ಬಲ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನ ಭಗವಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஆழ்வார் அர்த்தித்தபடி ಹೇಳು, முதல் தன்னிலே சித் ஸ்வரூபமாதல் அச்சித் ஸ்வரூபமாதல் ஈஸ்வர சுரூபமாதல் அறியாதே இருக்கிற இவருக்கு அச்சிதம்சம் தியாஜ்யம் என்னுமிடத்தையும் சேதனன் உபாதேயன் என்னுமிடத்தையும் தான் உபாதேய தமன் என்னுமிடத்தையும் அவன் தானே காட்டி கொடுக்க கண்டு அவன் ஓட்டை அனுபவத்துக்கு இத்தேக சம்பந்தம் விரோதியாய் இருக்கையாலே துவத அனுபவ விரோதியான இத்தேக சம்பத்தை அறுத்து தந்தருள வேணும் என்று ಅರ್ಥಿತ್ತಾರ್. ತಿರುವಿರತ್ತத்தில் ತಿರುವಿರುತ್ತಂ ಇವರ ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದರ ಅನುವಾದ, ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ, ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ, ಚೇತನದ ಸ್ವರೂಪ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಚರ ಅಚರ, ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಚಲಿಸೋದು, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಲಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಇರೋ ಕಡೆನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ಥಾವರ, ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಜಂಗಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್, ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವನಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆನೆನೋ ಇಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ
ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಈಜುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನಂತೆ ಈಜೋದನ್ನ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳೋದನ್ನೇ ಕಲೀಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಈ ನಾಗರಿಕ ಮಾನವ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಯಾರೋ ಬರೆದಂತದ್ದು ಚಿತ್ರಗೀತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಬಡಿಸಿದ್ವು. ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೋ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಏನಾರಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜಲಚರಗಳು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ತು? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಕಲಿಯೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಚೇತನದ ಸ್ವರೂಪನೋ ಅಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಅಚಿತ್ತಿನ ಅಂಶ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದರದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೇತನನು ಉಪಾದೇಯ, ತಾನು ಉಪಾದೇಯ ತಮ. ಚೇತನ ಉಪಾದೇಯ, ಉಪಾದೇಯ ತರ, ಉಪಾದೇಯ ತಮ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ತಾನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನೊಡನೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಈ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಿರುವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ 4 ಕೃತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ತಿರುವಿರುತ್ತಂ ವೃತ್ತ, ಅದು ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಇದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಗಡಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಹಿಣಿಯಾಗಿ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧம் மற்ற ஒரு தேச விசேஷத்திலே போனால் அனுபவிக்கக்கடவ தன்னுடைய மேன்மையையும் நீர்மையையும் வடிவழகையும் பரஸ்பர பரப்பர எழுப்பாட்டாலே அனுபவிக்கலாம் படி இங்கே இருக்கச் செய்த ஒரு தசாவைஷத்தியத்தை பண்ணி கொடுக்க அவ்வழகை ಅನುಭವಿத்தார் ತಿರುವಾಶಿರಿಯத்தில். ಇವರು ಬರೆದ 4 ಕೃತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುವಿರುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದದು. 2ನೇದು ತಿರುವಾಶಿರಿಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಂತಾಳೆ. ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅನುಭವ. ಆ ದೇಶ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಂಗ ಪೆರುನಾರ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವದ ಮೇಲ್ಮೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಗಳನ್ನ, ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ 7 ಪಾಶರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ದಶ ವೈಶದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ತಿರುವಾಶಿರಿಯಂನಲ್ಲಿ. ತಿರುವಾಶಿರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಅನುಭವ ಅನುಸಂಧಾನ. ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ವಿಷಯ இப்படி அனுபவித்த விஷயத்திலே விஷயானுரூபமான ஆசை கரை புரண்டபடியை சொன்னார் திருவந்தாதியில். பெரிய திருவந்தாದಿ 4 ಕೃತಿನಲ್ಲ ಇವ್ರದು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ, ತಿರುವಿರುತ್ತಂ, ತಿರುವಾಶಿರಿಯಂ ಮತ್ತೆ பெரிய ತಿರುವಂದಾದಿ. ಆ ತಿರುವಂದಾದಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾನುರೂಪವಾದ ಆಸೆಯು ಮಿತಿಮೀರಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ பெரிய திருவந்தாதிಯಲ್ಲಿ. ஆமத்தை அறுத்து பசியை மிகுத்து சோரிடுவாரை போலே தமக்கு ருச்சியை பிறப்பித்தபடியையும் அந்த ருச்சி தான் பரபக்தி பரஜான பரம பக்திகளாய் கொண்டு பக்குவமான படியையும் பின்பு பிரகிருதி சம்பந்தமும் மற்ற பேற்றோடைய தலை கட்டினபடியையும் சொல்லுகிறார் ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಈ 1000 ಪದ್ಯದನ್ನ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯಾನುರೂಪವಾದ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣವನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಹಸಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಇಡುವವರಂತೆ ತಮಗೆ ರುಚಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನ. ಈಗ ಅಜೀರ್ಣವಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೋ, ಕಮರ್ತೆಗೋ ಹೆಡ್ಡೆ ಹೆವಿನೆಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು
ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಇವನಿಗೆ ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನ, ಆ ರುಚಿ ತಾನೇ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಗಳಾಗಿಕೊಂಡು ಪಕ್ವವಾದ ರೀತಿಯನ್ನ ನಂತರ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮುಳಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಭವ ಚೂಳ್ ವಿಶ್ವಂಬದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಡಿಗಳು ಭರತಾಳ್ವಾನ್ ಪಡಿಗಳು கைங்கரிய மனோரதம் பண்ணிக்கொண்டு வரக்கொள்ள கைகேயி ராஜன் என்று சொல் கேட்டு ஸ்ரீ பரதாழ்வான் பட்ட பாடு போல இருக்கிறதாயித்து ತಿರುವಿರುತ್ತத்தில் ನಿಲೈ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋರಥದೊಡನೆ ಬಂದ ಭರತನನ್ನ ಕುರಿತು ಕೈಕೇಯಿಯು ರಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾನನು ಪಟ್ಟ ಪಾಡಿನಂತೆ ಇರುವುದಾಯ್ತು ತಿರುವಿರುತ್ತದಲ್ಲಿನ ನೆಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಕೈಕೇಯಿಯ ರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಸೋದರ ಮಾವನ್ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥ ರಾಮನ ಅಗಲಿಕೆ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಶರೀರವನ್ನ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಗೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗದಂತೆ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಶರಥಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಯುಷಿತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಅಳಿಸಿದ್ದು ಶರೀರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಅವಾಗೇನು ವಸಿಷ್ಠರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಇವರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಕೆಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಕೈಕೇಯಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇವನು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ, ಆ ಭರತನನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ಅವನು ಬಂದ, ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಏನು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಸಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೈಕೇಯಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ರಾಜ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅರಸೆ ಅಂತಂದ್ಲಂತವಳು. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡಿ. ಭರತನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ? ಕಾಡಿಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ದಶರಥನನ್ನ ಮೇಲ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ರಾಜನಾಗಿರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ್ ಅಂತವಳು. ತಿರುವಿರತ್ತದಲ್ಲಿನ ನೆಲೆ ಇವರದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಿರುವಿರತ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವನ್ ಯಾರು, ಶ್ರೀರಾಮ, ತಿರುಚಿತ್ತಿರ ಕೂಟத்திலே பெருமாள் எழுந்தருள் இருந்தார் என்று கேட்டு ஏவிஷ்ட சச்சிவை சார்த்தம் என்கிறபடியே என்னொருவன் கண்ணில் கண்ண நீர் பொறுக்க மாட்டாதவர் இத்தனை பேர் அச்சாமை கண்டால் மீளாதொழிவரோ ಶಿರಸಾ ಯಾಚಿತೋಮಯ என் அபிமதம் தன் தலையாலே இருந்து செய்ய கடவ அவர் நான் என் தலையாலே இறந்த காரியத்தை மறுப்பரோ பிராத்துஹு நான் தம் பின் பிறந்தவன் அல்லேனோ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ பின் பிறந்தவன் என்று கூறிக்கொள்ள இருக்கிறேனோ ಮಂತ್ರ ಸಂಬಂಧமும் ತಮ್ಮೋಡೆಯೇ ಅನ್ನೋ ದಾಸಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಾಯಿ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹನ್ನಂದಿಕೆ ಇರುಕ್ಕಿರೇನೋ பிரசாதம் கர்த்தும் அர்ஹசி ஆன பின்பு என் பக்கல் பிரசாதத்தை பண்ணி அருளாரோ என்று மனோரதித்து கொண்டு போகிற போதை தரிப்பு போலே ತಿರುವಾಶಿರಿಯத்தில் ನಿಲೈ. ಆ ತಿರುವಾಶಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏವಿಶ್ಚ ಸಚಿವೈಸಾರ್ಧಂ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರ್ದವನು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಅಳಲನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾರದೆ ಇರ್ತಾನೋ? ಎಲ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ? ಚತುರಂಗ ಸೇನೆ ಜೊತೆನ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಾಮ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಭರತನಿಗೆ. ಶಿರಸ ಯಾಚಿತೋಮಯ, ನನ್ನ ಅಭಿಮತವನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ದೈನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಅವರು
ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ನಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಲಗಲಿತಾರೇನೋ. ಭ್ರಾತುಹು, ನಾನು ಅವನ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಸಹೋದರನಲ್ವೋ. ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ, ಸಹೋದರ ಎಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೇನೋ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಹೋದರರು, ಬೆಳಿತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು. ದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬಯಸೋನು, ದಾಯಾದಿ. ಹುಟ್ಟದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೇನೆ, ಒಂದೇ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಅವರಿಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇನೆ. ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಸರಿಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಲಾಯರ್ಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಸು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದಾಯ ಭಾಗ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಹೋದರನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಯೋ. ಮಂತ್ರ ಸಂಬಂಧವೋ ತಮ್ಮಡನೆಯೇ ಅಲ್ವೇ. ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭರತ, ದಾಸಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹ ದಶೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆಯೋ. ಪ್ರಸಾದಂ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವರೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ತಿರುವಾಶಿರಿಯದಲ್ಲಿನ ನೆಲೆ ಇದೆ. ಭರತನಿಗೆ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅದರ ರೀತಿ ಈ ತಿರುವಾಶಿರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ஒரு நாள் காணவாராயே, ஆண்டா உன் காண்பதோர் அருளென கருளுதியேல், வேண்டேன் ಮನೆ வாழ்க்கையை ತಿರುವಿಣ್ಣಾರ್ ಮೇಯವನೇ. ಎಂದಿಗಾವುದೋ, ಏನು ತೀವ್ರತೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನು ಎದ್ರೆ ಕೂತ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲುಬುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀ ನಂದಿ கிராமத்திலே ராமாகமன காங்ஷியா என்கிற படியே 14 ஆண்டும் ஆசை வளர்த்து கொண்டு இருந்தா போல இருக்கிறது ತಿರುವಂದಾದಿಯ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನು ದರ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದ. ಮೊದಲೆದ್ದೇಳು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಬೇಡ, ನಾನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭರತನು ಮಾಡಿದ್ದ ಶರಣಾಗತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಲೋಕಕಂಟಕನಾದ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲು ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಕಡೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಾಬಾಲಿನೂ ಹೇಳ್ದ, ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ದ, ಕೈಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಅಂತ. ರಾಮ ಅಚಲ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ. ತಂದೆಯ ಮಾತು ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸದೇ ಇದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ದಶರಥನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಕೈಗೆ, ಅದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇವನ ಧರ್ಮ ಮಗನಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಲಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನೇನ್ ಪಟ್ಟಿಡ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಪಾದಕೇನೆ ಕೊಡು ಅಂದ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 14 ವರ್ಷ ರಾಮ ಹಿಂಗಿದ್ನು ಹಾಗೆ ಜಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾರು ಮುಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ರಾಮನ ವಿರಹ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ. ಹಾಗೆ ರಾಮನ ಆಗಮನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಎಂಬಂತೆ 14 ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿ ಪಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿಯ ದಶೆ ಇದೆ ಎಂದು மீண்டெழுந்தருளி திரு அபிஷேகம் பண்ணி அருளி அவனும் ಸ್ವರೂಪ ಅನುರೂಪಮಾನ ಪೇರು ಪೆತ್ತಾ ಪೋಲೆ ಇರುಕ್ಕಿರದೆ ಇವರಕ್ಕೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರು. ಶ್ರೀರಾಮ ವನವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ, ಆಂಜನೇಯನ ಮೊದಲು ಕಳಿಸ್ದ. ನೇರವಾಗಿ ರಾಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎದೆ ಹೊಡೆದೋಗಿರೋದು ಭೀಮನ್ ಭರತಂದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸದಾ ಇವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು. 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ, ಅವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಣಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದ.
ಹಾಗೇನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಂಕಿನೂ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಆಂಜನೇಯ ನೀ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಹೇಳು ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಮೇಲಿನಿಂದ ರಾಮನಾಮ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೇಳಿಯೇ ಆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದ ಇವನು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು. ರಾಮ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೀತಾರಾಮರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತ ಭೀಮನ ಇವನನ್ನ ಭರತನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ವನವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ದಿವ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಲಾಭವನ್ನ ಭರತ ಪಡೆದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರವರಿಗೆ ತಿರುವಾಯಿಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದಂತ ಲಾಭ. திருவாய்மொழி சங்கிரக விஸ்தர கிரமம். திருவாய்மொழிக்காக சங்கிரமம் முதல் திருவாய்மொழி. முதல் திருவாய்மொழியினுடைய சங்கிரகம் முதல் 3 பாட்டு. முதல் 3 பாட்டினுடைய சங்கிரகம் முதல் பாட்டு. முதல் பாட்டினுடைய சங்கிரகம் முதல் அடி. என் போல் என்னில் ருச்சோ யஜூகும் சிசாமானி ததைவ அதர்வணானி ச சர்வம் அஷ்டாட்சராந்தஸ்தம் யச்சான்யதபி வாங்மயம் என்கிறபடியே சகல வேத சங்கிரகம் திருமந்திரமாய், அதனுடைய சங்கிரகம் பிரணவமாய், அதனுடைய சங்கிரகம் அகாரமானா போலே மற்றும் பாரத ராமாயணாதிகளையும் சங்கேப விஸ்தாரங்களாலே செய்தார்களிரே. 3ஆம் ஸ்ரீயப்பதி முற்றித்து ஈடு மகாப்பிரவேசம் முற்றித்து ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪನ್ನವಾಯ್ತು. ಒಂದು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ. ಆ ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಅದರ ಮೊದಲಿನ 3 ಪಾಶುರಗಳು. ಆ ಮೊದಲ 3 ಪಾಶುರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದ ಸಂಗ್ರಹ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ. 4 ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಾದ, 2ನೇ ಪಾದ ಅಂದ್ರು ಹಾಗೆ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರುಚೋ ಯಜೋಗಂ ಶಿಸಾಮಾನಿ ತಥೈವ ಅಥರ್ವಣಾನಿ ಚ ಸರ್ವಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಂ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದಪಿ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ಎಂಬಂತೆ ಸಕಲ ವೇದ ಸಂಗ್ರಹವು ತಿರುಮಂತ್ರವಾಗಿ, ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಣವವಾಗಿ, ಅದರ ಸಂಗ್ರಹವು ಆಕಾರವಾದಂತೆ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ 3ನೆಯ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಈಡಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರವೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಮುಗಿದು ಇನ್ನು ನೇರಾಗಿ ನಾವು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಆರಂಭ ಆಗೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮುನ್ನುಡಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். பிரபன்ன ஜன கூட்டஸ்தரான நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி மலர்ந்து அருளிய திருவாய்மொழியின் வியாக்கியானம் பகவத் விஷயம் ஈடு 36,000 படி. பிரதம சதகம், பிரதம தசகம், ಉಯರ್ವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವತಾರಿಕೆ. ಮೊದಲ್ ಪಾಠೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರು ಭಗವಂತನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವ ವಿಘ್ನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಪ್ಪದೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಸ್ಯ ದ್ವಿರದ ವಕ್ತಾದ್ಯ ಪಾರಿಷದ್ಯ ಪರಶತಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ನಿಜ್ಞಾಂತ್ಯಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮೊದಲ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲು ತಮಿಳು, ಅದರ ಕನ್ನಡವಾದ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ್ ಪಾಠ. தான் சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகனாயிருக்கிற இருப்பை காட்டி உபகரித்தான். அக்குணங்களும் தன்னை பற்றி பெற வேண்டும்படியாய் இருக்கிற திவ்யாத்ம ஸ்வரூப வைலட்சணத்தை காட்டி உபகரித்தான். இப்பேற்றுக்கு என் பக்கல் சொல்லலாவது ஒன்றும் எண்ணிக்கே இருக்க நிர்ஹேதுகமாகத்தானே உபகாரகனானான். ஸ்வஸ்வரூபாபன்னராய் இருக்கிறார் இவர்களுக்கு அவ்வருகாயிருக்கிற இருப்பை காட்டி ಉಪಕರಿத்தான். ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ತಾನು ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಳ್ವಾರವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಿಯರು
ಶರನ್ ನವರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯದಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ತೋಪು, ಮಾವಿನ ತೋಪು ಇವೆಲ್ಲ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ತೋರಿಕೊಂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದ. ಆ ಗುಣಗಳು ಸಹ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ಇರುವ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ. ಈ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕದ್ದೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ತಾನೇ ಉಪಕಾರಕನಾದ. ನಿರ್ಹೇತುಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ನೀವ್ ಯಾರತ್ರನೋ ಏನೋ ಇದನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಅವರು ಉಪಕೃತರು, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಸಮ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಏನೋ ಮಾತುಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅವನಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜನರಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಶ್ರಯ ಅಂತೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾರು ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಉಪಕಾರಕನಾದ. ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೆಗೂ ಎಟಗದೆ ಅತ್ತಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ. ಮುಂದಕ್ಕೆ தன்னுடைய திவ்ய விக்கிரக வைலட்சணத்தை காட்டி உபகரித்தான் என்று அவன் பண்ணின உபகாரங்கள் அடைய சொல்லி, இப்படி உபகாரகனான அவன் திருவடிகளிலே நித்திய கைங்கரியத்தை பண்ணி உஜ்ஜீவிக்க வாரா என்று தன் ತಿರುವುಳ್ಳತ್ತೋಡೆ ಕೂಡುகிறார். ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಇವರು. ತಿರುಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ತಾನೆ, ಕಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ದಿದಾರ. ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ ಎಂದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾದವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಲು ಬರುವವನಾಗು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋಣ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಕಣೋ ಇವ್ನು ಪುರಾಣನ, ಈ ಮಾತುಗಳಾರ್ಬಾರ್ದು. ಪುರಾಣಕ್ಕೂ ಅವಮಾನ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಉಪಕಾರಕನಾದವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ. ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲಿ? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಚೈವೋ ಎತ್ತೈಕುಂ ಏಳೇಳ್ಪಿರವಿಕ್ಕುಂ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಎನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ಎನಗೆ ಜಪ ತಪವ ಬೇಡ, ಎನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದಿವಸ, ದಿನ ಅನ್ನೋದ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಈಗಿನವರ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ 24x7, 24 ಗಂಟೆ ಇಂಟು 7 ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್. ಹಾಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಲು ಬರುವವನಾಗು ಎಂದು ಆಳ್ವಾರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರೇನೋ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಮುಖದ ಮಾಲೆ, ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾ ಪರಮಂ ಹಿತೋ ಶೃಣುತವೋ, ಹೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರದ್ದಾದ್ರೆ ಏನು. ಇವರು ಆಳ್ವಾರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇ ಮನಸ್ಸೇ, ಮೂಢ ಚೇತನವೇ, ಮಡೈ ನಂಜೆ, ಅವನನ್ನ
ನಂಬು, ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಿಕ್ರ ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ ಮರಗಳು ಬುಡ ಸಹಿತ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಊರೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಡ ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ವಿದುರ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿದುರ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಉದ್ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ, ಬಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಊರನ್ನು ಕೆಳ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬನೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುರುಷನಾದವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಎರಡು ದಡಗಳು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಳ ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಅದು. ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳು ಹೇಳದಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಬರೀ ನಮ್ದೇನಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಪುರುಷನೂ ಅಸ್ತಿನ. ಆದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಗೆದೋಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಏನು, ಎಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗಳೆದಿ ಬೆಳೆದೊಂದು ಹೂವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರೋ ಗಿಡವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೂವಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಅವರು ಈ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ಬದಲು ಇವರನ್ನ ಆ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಕಾಲ ಇವತ್ತಿಂದು. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಇದು ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬುಡ ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಜಗ್ಗು ಸದ್ಗುರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಇದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಜರಿಗೆ ಇದಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲುವೆ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುವ ನೀರಂಜಿ ಮರ ಮೊದಲಾದವು ಬೆಳೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳ ಉಚ್ಚಾಯವನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದು ನಿಂತು ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಬಾ ಮನಸ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರ ನಾನಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೊಂಡಾದ್ರೂ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಸುಭಾಷಿತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೊಂಡು ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹದ ಕಡೆಗೆ ಬಗ್ಗತ್ತಷ್ಟೇನೆ, ಅದು ಬೇರ್ಗೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರವಾಹ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಾನು ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಇವುಗಳದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಬಾ ಮನಸ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಮಸ್ಯಾವರೋ ಭ್ರಾತ ಗುಣೈರ್ದಾಸ್ಯ ಮುಪಾಗದ ಎನ್ನುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹೋಗೋಣ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 6 கிண்ணம் எடுத்தால் நேர் நின்ற மரங்கள் பரியுண்டு போய் கடலிலே புகும், நீர் வஞ்சி தொடக்கமானமை வளைந்து பிழைக்கும். அதுபோல பகவத் குணங்களினுடைய எடுப்பிருந்தபடி கண்டோ உமக்கு எதிரே நான் என்று நின்று பிழைக்க விரையில்லை. அவன் திருவடிகளிலே தலை சாய்த்து பிழைக்க வாராய் நெஞ்சே என்கிறார். உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் துயரரு சுடரொடி தொழுதெழு பாராய் என்கிறார். அகமஸ் யாவரோ பிராதா குணை தாசியமுபாகதா என்னுமா போல இளைய பெருமாளை நீர் இவர்க்கு என்னாவீர் என்ன, அவர் பெருமாளும் ஒருபடி நினைத்திருப்பார், நானும் மறுபடி நினைத்திருப்பேன் என்றார். அவர் நினைத்திருக்கும் படி என்
நீர் நினைத்திக்கு இருக்கும்படி என்ன அவன் தன் பின் பிறந்தவன் என்றிருப்பர் நான் அவர் குணங்களுக்கு தோத்து அடியேனாயிருப்பேன் என்றாரிரே. அப்படியே இவரும் உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் துயரறு சுடரொடி தொழுதெழுப்பாராய் நெஞ்சே என்கிறார். இவர் தாம் முற்பட குணங்களிலே இழிவான் என்னில் தாம் அகப்பட்ட துறை அதுவாகையாலே ಇವರೈ ಗುಣೈತೈ ಇಟ್ಟಾಯಿಟ್ರೆ ವಣಂಗುಂ ಇತ್ತದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ ಎಂದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾದವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಲು ಬರುವನಾಗೋ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ ಮರಗಳು ಬುಡ ಸಹಿತ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುವ ನೀರಂಜಿ ಮರ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೊಂಡು ಈ ತರ ಕೆಲವು ಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದು ನಿಂತು ಬದುಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಬಾ ಮನಸ್ಸೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅವನ್ ತಿರುವಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಾಗವತ ಚರಣ ರೇಣು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಾಗವತರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು, ತೊಂಡರ್ ಅಡಿ ಪೊಡಿ, ಆಳ್ವಾರ ಹೆಸರೇ ಅದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ವಿಪನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಭಕ್ತರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕದ ನಮಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾರು, ನಂದೇನು, ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿನೀತನಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಬಾ ಮನಸ್ಸೇ ಅಂತ. ಅಹಮಸ್ಯಾವರೋ ಭ್ರಾತ ಗುಣೈರ್ದಾಸ್ಯ ಮುಪಾಗಾದ ಎನ್ನುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು. ಈ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಬರೋರು, ಯಾರು, ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ವೈತಿ ಅವರು. ಇವರು 5ನೇ ಮೇನು, ಅವ್ರ 4ನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಾನೇನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಪತರು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಬರೀ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ. ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿರಿಮೆ. ಅವರ ಔದಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಅಂತಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ನೀವು ಈ ರಾಮನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಒಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದ್ರು. ಅವ್ರು ನೆನೆದಿರೋದೇನು, ನೀವು ನೆನೆದಿರೋದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಹೋದರ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಉದರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ತಂದೆ ಭಿನ್ನೋದರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆಗೆ 2 ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದವ್ರು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು, ಅವರು ಭಿನ್ನೋದರರು. ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಮಿತ್ರೆ, ಕೌಸಲ್ಯ ಮಗ ರಾಮ, ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇವರು ಸಹೋದರರು ಹೆಂಗಾದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ, ಸಹ ಊ ಆದರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೇಗೆ ಸಹೋದರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸೋತು ದಾಸನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಕೂಡ ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲಂ ಉಡೆಯವನ್ ತುಯರರು ಶುಡರಡಿ ತೊಳುದೆಳುಪ್ಪಾರಾಯ್ ನೆಂಜೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸೋತದ್ದು ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯಲು. ತಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕವೇ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾಣನ್ನೇರಿಸಿಯೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಾಗಿಸುವಂತೆ ಇವರು ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕವೇ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನ, ರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ರಾಮನ ಅವನಿಗೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗೋಪಿ ಶೀಘ್ರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಮಾತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಮನಲ್ಲಿ ತಂದೆನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸೋತು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತ ಅಂತಾನೆ. 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಮನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಅದೇನೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಗುರಿ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಮನೋವಾಕಾಯ್, ತೊಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಭಜಿಸಿ ಎಳು, ತೊಳುದ್ ಎಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಒಂದು ಉಯಿಂದು ಪೋನೇನೆ ಉದ್ಧಾರವಾದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಯರ್ವರಂ ಉಯರ್ನಲಂ ಉಡಯವನ್ ಯವನವನ್ ಮಯರ್ವರಂ மதிநலம் அருளினன் ಯವನವನ್ அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதிಯವನವನ್ ತುಯರ್ ಅರು ಶುಡರೊಡಿ ತೊಳುದ್ ಎಳನ್ ಮನನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ಎನ್ ಮನನೆ, ಏ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, ಉಯರ್ವು ಅರ, ತನಗಿಂತಲೂ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇತರರ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವು ನಶಿಸುವಂತೆ, ಉಯ್ಯರ್ ವಾಕಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗೋಚಾರವಾಗದಂತೆ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದ, ನಲಂ ಆನಂದವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಡೆಯವನ್ ಪಡೆದಿರುವವನು, ಯವನ್ ಅವನ್ ಯಾವನೊಬ್ಬನೋ, ಮಯರ್ವು ಅರ ಅಜ್ಞಾನವು ನಶಿಸುವಂತೆ, ಮತಿನಲಂ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರುಳಿನನ್ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದವನು, ಯವನವನ್ ಆ ಯಾವನೊಬ್ಬನೋ, ಅಯರ್ವು ಅರುಂ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದ, ಅಮರರುಗಳ್ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ವಾನವರ್ ಅಂತಂದ್ರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಮಣ್ಣವರು ವಿಣ್ಣವರು ಮರ್ಯಾದವನ್, ವಿಣ್ಣವರ್ ಮಣ್ಣವರ್ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರೋರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರರುಗಳಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯವನವನ್ ಯಾವನು ಸ್ವಾಮಿಯೋ ಅವನ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ, ತುಯರ್ ಅರು ದುಃಖಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವದು ಶುಡರ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದದ್ದು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳಿಂದ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಭಜಿಸಿ ಎಳು ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದು ಉದ್ಧಾರವಾಗೋದನ್ನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋ ಹೇ ಮನಸ್ಸೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರ ತಲೆನೂ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರವರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋಗೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನೀವೇನು ಉಪದೇಶ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ உயர் வித்யாதி பகவத் ஆனந்தத்தை பேசப்புக்க வயதங்கள் மனுஷ்யானந்தம் தொடங்கி பிரம்மானந்த தளவும் சென்று பின்னையும் அவ்வருகே உத்பிரேட்சித்துக் கொண்டு சென்று பின்னையும் பரிச்சேதிக்க மாட்டாதே யதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே என்று மீண்டனவிரே. இது ஆனந்த குணம் ஒன்றிலும் இரே, குணங்களெல்லாம் இப்படியே இரே இருப்பது, இக்குணங்களெல்லாம் தமக்கு நிலமாய் பேசுகிறாரிரೇ ಇವರ್. ಉಯರ್ವು ಭಗವದ್ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತ ವೇದಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದ, ಆನಂದವಲ್ಲಿ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆನಂದವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವರೆಗೂ ತೇಯೇ ಶತಂ ಅಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಃ ತಸ್ಯ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಃ ತಸ್ಯ, ಇವನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರವೂ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾರದೆ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ಆನಂದ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತುಗಳೇ ನಿಂತೋದು. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಆನಂದ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ ಭಗವಂತನ ಆನಂದ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಈ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನು ಅಥವಾ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ. ಇದು ಆನಂದ ಗುಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಹೀಗೇನೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ
ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜ ಶರಣ ಇದು ಗದ್ಯ, ಒಂದೊಂದು ಮಹಾರ್ಣವ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು. ಉಯರ್ವು ವರುತ್ತಂ ಕಷ್ಟ, ಇದರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. உயர்வு வருத்தம் எல்லாருக்கும் உயர்த்தி உண்டாம் போது வருத்தம் உண்டு. அப்படி வருந்த வேணுமோ என்றால் உயர்வர உயரா நிற்கும் இத்தை பத்தவிரே ஆள வந்தார் அருளி செய்த செந்தை. பகவத் வதிரிக்த சமஸ்த வஸ்துகதமான சர்வ பிரகாரத்தாலும் உண்டான உச்ராயத்தை உயர்வு என்கிறது. அற இன்றியிலே ஒளிய இத்தால் அத்தியந்த அபாவத்தை சொல்லுகிறதன் பின்னை என் சொல்லுகிறது என்னில் தன்னுடைய உச்ராயத்தையும் இவத்தையும் பார்த்தால் ஆதித்ய சந்நிதியில் நட்சத்திராதிகளைப் போலவும் மேரு சிகரத்திலே நின்றவனுக்கு கீழுள்ள சர்ஷபாதிகள் இருக்குமா போலவும் உண்டாயிருக்கச் செய்தே இல்லே எனலாம் படி இருக்கை. ಉಯರ್ವೆ ಕಷ್ಟ, ಇದರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಗಾದೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಕಷ್ಟಪಡದಿದ್ರೆ ಉದ್ಯಮೇ ನೈವ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನಮನೋರಥೈ ನೈ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೃಗಾಹ. ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯಮೇ ನೈವ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನ ಮನೋರಥೆ. ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ. ನೈ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೃಗಾಹ. ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಸಿಂಹ, ಹಸುವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಕಸವಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಉಂಟು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಆಳವಂದಾರವ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಗಾತಿಶಯೇಷಿತೃತ್ವಂ ಈಶಿತೃತ್ವಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಭಗವದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವನ್ನ ಕ್ಲೇಶವನ್ನ ಉಯರ್ವು ಎಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ಶತ ಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಉಯರ್ವುಗಳೇನೆ. ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೋ, ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಲೇಶ ಉಯರುವ ನಾಶವಾಗಲು ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವನ್ನು ಇವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳಂತೆ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 12 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮೇರು ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತವನಿಗೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಸರ್ಷಪ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇರುವಂತೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲವೂ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೋ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯರೇನೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಂದರೆ ಉಯರ್ವು ಕಾಲತತ್ವ ಇರುವವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವೇ ಕ್ಷಯಾಂತ ನಿಚಯ ಪತನಾಂತ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಂಯೋಗ ವಿಪ್ರಯೋಗಾಂತಹ ಮರಣಾಂತಂಚ ಜೀವಿತಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರುವುದೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಯತ್ತಾರಾಯಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಂದನೆ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿತ್ಯೋ ಧಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟಾಯಾಚಿ. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನಾಲೆ ಆಯ್ಕ್ರು. ಒಪ್ಪ ಹೊರದೆ ನವೆಂಬರ್ 14.
लॉन्ग प्रोग्राम. समझ में बंदा का masuk mas में हम्म. अरे आज पाक्रम